Very good. আমার সাউন্ড শোনা যেত না? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. বেসিক স্ট্রেংথ যাত্রা শুরু করতেছি। একটা কথা মনে রাখবি, only one thing, remember only one thing, ভালো মতো মনে রাখবা। একবার স্টার দিলে কারা হয়, জেনারেলি in organic chemistry higher the electron density on the nitrogen atom, higher is the basic strength. এই কথাটা ট্রেডমার্ক, স্টার। এটার কোনো জেনারেলি ব্যতিক্রম নাই। একটা জায়গাতে দুইটা জায়গাতে একটু এক্সেপশন, দেয়ার ইজ সাম এক্সেপশনস, বাট অ্যাকচুয়ালি এটারে জেনারেলি তুমি কোন রকমের ইয়ে পাইতা না, মানে ব্যতিক্রম মানে এক্সেপশনস ইউ উইল নট গেট। লেট আস সি সাম এক্সাম্পলস হিয়ার। ভালো মতো লক্ষ্য রাখিস। আমি একটা কথা এখানে লিখতাছি, আই এম রাইটিং এ লাইন হিয়ার। কে লিখা হয়? Aliphatic amines are always more basic than the aromatic amines. কে লিখা হয়? Let us see. This is ethylamine. And this is aniline. The basic strength of aliphatic amines are always more than the aromatic ones. Why? কারণ হলো, you can see here clear, এটা একটা কি গ্রুপ? অ্যালকাইল গ্রুপ। অ্যালকাইল গ্রুপের কি এফেক্ট? প্লাস আই ইলেকট্রন ঠেলবো কি এফেক্ট? প্লাস আই। কি গ্রুপ? ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। কিটা করবো? ইলেকট্রন ঠেলবো, ধাক্কা দিব। তো the electron density on the nitrogen atom increases, but in case of this you can see here clearly, ভালো মতো দেখো, lone pair undergo resonance। আমি লিখতেছি হেন, as the lone pair of nitrogen atom undergo resonance or delocalization, the density of electron decreases on the nitrogen atom and basic strength is low. So why aliphatic amines are more basic than the aromatic ones? You can always see that in case of aliphatic amines there are alkyl groups. So alkyl groups are key effect,
অ্যালকাইল গ্রুপস এর প্লাস আই এফেক্ট আছে, কি এফেক্ট আছে, প্লাস আই এফেক্ট আছে। So due to the plus I effect, it donates electron. So it donates electron. What happens? The electron density on the nitrogen atom increases. But in case of aromatic amines, in case of aromatic amines, the nitrogen is attached with an aromatic ring. So there's a lone pair task. Lone pair will undergo delocalization or resonance in the ring. আমার থেকে ইলেকট্রন যদি তোরে দিয়া লাই, আমার উপরে ইলেকট্রন ডেন্সিটি কমে যাবো গা। So as a result of the resonance or the minus R effect of the ring, the electron density is low. Electron density low মানে অক্ষণে ট্রেডমার্ক লাইন লেখা দিছি। Higher the electron density, higher is the basic strength. Lower the electron density, lower is the basic strength. তাহলে তুই দেখতাছস এনিলিনের উপরে ইলেকট্রন ডেন্সিটি কমা গেছে গা, means এটা less basic. আর এলিফেটিক অ্যামিনোর উপরে ইলেকট্রন ডেন্সিটি বাড়ছে, that is more basic in nature. Question? No, sir. Anyone else? কোনো কোশ্চেন আছে নাকি ওর? ঠিক আছে, নেক্সট higher the number of alkyl groups attached with nitrogen atom in the gaseous phase, higher is the basic strength. As an example, classic, ultimate. অন্তরা কেউ জিগাইছে arrange them in the decreasing basic strength. উপরে লেখাটার দিকে দেখো, higher the number of alkyl groups attached with the nitrogen, higher in the gaseous phase, higher is the basic strength. You can see here, it is very clear here that এখানে একটা CH3, একটা CH3, একটা CH3, তিনটা অ্যালকাইল গ্রুপ, দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ, সিঙ্গেল অ্যালকাইল গ্রুপ, নো অ্যালকাইল গ্রুপ. What happens? The basic strength is এইটা. Now why you can see here alkyl group এখানে আছে তিনটা। alkyl group এর কি effect? Plus I effect. They will donate they will donate electron, three alkyl groups. So higher plus I effect, means that the electron density is high. Here you can see two alkyl groups, দুইটার plus I effect, less plus I effect. So the electron density is low comparison to তোর tertiary. এটার নাম টারশিয়ারি, এটার নাম সেকেন্ডারি, এটার নাম 1 ডিগ্রি, এটার নাম খালি অ্যামোনিয়া। এটা অ্যামাইন লাগবো, টারশিয়ারি অ্যামাইন, সেকেন্ডারি অ্যামাইন, 1 ডিগ্রি অ্যামাইন, অ্যামোনিয়া। তাহলে হায়ার দ্য নাম্বার অফ অ্যালকাইল গ্রুপস প্রেজেন্ট উইথ দ্য নাইট্রোজেন অ্যাটম, হায়ার ইজ দ্য প্লাস আই এফেক্ট এন্ড হায়ার ইজ দ্য বেসিক স্ট্রেংথ। থ্যাংক ইউ। কোশ্চেন আছে নাকি ওর? কোশ্চেন আছে কি ওর? আচ্ছা, রাইট ডাউন। But in case of aqueous phase, for the above example, the basic strength order is secondary, primary, tertiary. Secondary greater than primary, greater than tertiary. This is because in the aqueous phase,
two factors are responsible for the basic character. One is the Plaza effect. Another is the ease of dissolution. Classic by star, fast luck star. Another is the ease of dissolution. Full stop. In tertiary amine, the three alkyl groups shields the lone pair. So the amine in the tertiary amine will not easily undergo hydrogen bonding with water, and dissolution is the lowest. But in case of secondary amine, there are two alkyl groups which do not shield the lone pair of nitrogen so the degree of dissolution or hydration or ease of hydrogen bond formation is greater than the tertiary. Moreover, there are two alkyl groups which has a considerable amount of Plaza effect full stop by the combination of these two effects make the secondary the most basic in the aqueous phase. মজা হয়েছে অনেকদিন পরে ইংলিশ লিখছি, মজা হয়েছে। তো এটা হলো আমরা যাত্রা করছি বেসিক স্ট্রেংথে দুইটা পয়েন্ট পড়ছি। we will go through a number of ইডা মানে examples, প্রচুর যাত্রা শুরু। let us see the next example. IIT advanced এর কোশ্চেন ইতরে এটা বিকালে কাছে করা হইস যেই IIT এর কোশ্চেন এটা অনে নিতে হয় বালামত দেখ ভাবনের সময় লেজেন্ড বাই দেখ এটা দেখ লেজেন্ড বাইডা আর কে গুপ্তাতে আছে, ওপি টেন্ডনে আছে, ভারতবর্ষে যে কোনো বইয়ে পাইবা, এমএস টোয়ানে আছে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে স্ক্যাটার্ড ওয়ে ডিফারেন্ট জায়গাতে আছে एग्जांपल বুঝনি এই কোশ্চেনটি। আর কে গুপ্তার মধ্যে কোশ্চেনটা পাইবা কিন্তু আনসারটা ভুল দুই না আছে। থ্যাংক ইউ।
এমসিকিউ তে পাইবা। ইহানো আসেনি কেউ কইতে পারবো ইহানে সবচেয়ে বেশি বেসিক কোনটা হইব? অর্ডার লাগতো না, অর্ডার আমি বের করুম। সবচেয়ে বেশি বেসিক কোনটা হইব করতে পারি? এনিওয়ান? এনিওয়ান? আচ্ছা, ভেরি গুড। স্যার এ। এর হচ্ছে বেশি বেসিক বিষয়। থ্যাংক ইউ। মাইক মিউট কর। ঠিক আছে, একজন কইছে। আকাশদীপ কিতা কস? কোনটারে বেশি বেসিক? হাইয়েস্ট কোনটা বেশি বেসিক? আইডিয়া স্যার আছে? এ। এ হইব। ভেরি গুড। আচ্ছা, বালা কথা। এ। এ হইব, বালা কথা, শুনলাম, বুঝলাম। অন্তরীণ, কি বাত? কোনটা হইব? কিতা কস? হ্যালো স্যার, প্রশ্নটা রিপিট করবে একটু? আমার Which কেটে কেটে which আসছে which ভয়েসটা। which one is most basic? Which one is most basic? স্যারের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি বেসিক? কেমন হয়? স্যার কি মনে হচ্ছে? এ কে লিগা মনে হয়? Why এ? স্যার অ্যালকাইল গ্রুপের জন্য। Yes, I liked it. Thank you. Thank you. Very good. I liked it. এরপরে রাখ কইতাছি। দিগা মক কোন শব্দে। কে দেবলি না? তোর কিতা মনটা হয় কোনটা সবচেয়ে 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 লেস বেসিক কোনটা? লেস বেসিক কোনটা? সবচেয়ে লেস বেসিক? লিস্ট বেসিক? সি। সি। আচ্ছা, ভালো কথা। শিবার্গ কিতা কও সবচেয়ে লিস্ট বেসিক কোনটা? স্যার আমারও তো সি মনে হচ্ছে। সি মনে হচ্ছে না? আচ্ছা, ভেরি গুড। সি মনে হ্যাঁ, হচ্ছে, ভালো কথা। উজ্জয়িনী, তুই কিতা কস কোনটা সবচেয়ে সবচেয়ে লিস্ট বেসিক? উজ্জয়িনী, কোনটা কত নাম্বারটা? আবার কও। ডি। ইয়েস, she is 5 crore% sure correct. D answer. Very good. I like it. Keliga. Ujjuni, can you explain why? কেউ এক্সপ্লেনেশন দিতে জানি কেলিগা ডি নাম্বারটা সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে লিস্ট বেসিক? দেখ, কইতাছি আমি ডি নাম্বারের দিকে বালা মতো চা। আচ্ছা, প্রথম থেকে কই আই, ঠিক আছে, কইতাছি আমি। এই হলো অর্ডার। আচ্ছা, লেখ লেখালো এক্সপ্লেনেশন দিয়া দেই, কারণ এটার এক্সপ্লেনেশন দরকার আছে। বি নাম্বার অপশনটার এক্সপ্লেনেশনটা খুব দরকার। লেখ, এ ইজ এ টারশিয়ারি এলিফ্যাটিক অ্যামাইন। এ ইজ এ টারশিয়ারি এলিফ্যাটিক amine. So, due to the Plaza effect of the three alkyl groups, the electron density increases and it is most basic here. মানে here এর মধ্যে এবার লেখ বি নাম্বার অপশন এক্সপ্লেনেশন। লেখ পিরিডিন। পিরিডিন এর নাম হলো পিরিডিন ইজ এ heterocyclic aromatic compound. So, without the lone pair, the ring of pyridine is aromatic. So,
the lone pair remains out of the plane by classical by kita জানোস না এটা বুঝলে পৃথিবী সব বুঝতে লাগবে pyridine the most important compound most important এটা বহুত জায়গাতে আয় so without the lone এটা লিখছিলাম last point last line anyone So the lone pair remains out of the plane and does not take part in resonance. C number option. In aniline, the lone pair of nitrogen atom undergoes resonance. So electron density decreases to some extent, and the basic strength is low with comparison to B. এবারে এটা D number option. ভাইয়া ভালো মতো বুঝিস। In pyrrole, এটার নাম হলো pyrrole. The lone pair contributes in the aromaticity of the ring so the lone pair is not available on the nitrogen atom. It is completely delocalized to maintain the aromaticity. Full stop. So it is least basic and over. So আমি তোরা বুঝাই এবার একটা জিনিস বুঝ এখানে যে নাইট্রোজেন অ্যাটমটা আছে এটার দিকে এটা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ দে উইল গিভ ইলেকট্রন দিলে কি তা হইব দিলে নাইট্রোজেন ইলেকট্রন দিব অ্যালকাইল গ্রুপ তিন অ্যালকাইল গ্রুপ আছে দে উইল ডোনেট ইলেকট্রন the electron density on nitrogen atom increases so the highest increase of electron density is here so the basic strength is highest here এবার এটার মধ্যে কি তা হয় লোন পেয়ার আন্ডারগো ডিলোকালাইজেশন দাও না ভাই দেখ চিত্রটার দিকে চা বালা মতো পুরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখ এই হলো পাইরোলের স্ট্রাকচার আমরা জানি অ্যারোমেটিক হইতে গেলে 4n+2 উইল স্যাটিসফাই করতে হইব 4n+2 স্যাটিসফাই করতে হইব দেখ এখানে যদি 4n+2 = 4 লেহস তুই যদি ধরস if you take that the lone pair does not take part in resonance if you assume that the lone pair does not take part in resonance তাহলে the aromaticity কি হইব 4n+2 রুল = কত হইব দুইটা সেট ইলেকট্রন n এর ভ্যালু কত হইছে অ্যাকশন আছে সো ইট ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট যদি কেউ aromatic হইতে পারে তাহলে if he will always get aromatic কেমন হইব the lone pair here take part in resonance so now you can contribute 4n+2 = 6 n = 1 so with the combination of the lone pair the ring is aromatic so that's why the electron pair will not be available on nitrogen atom কারণ এটা completely delocalization দেবগা to maintain the aromaticity of the ring because aromaticity is the highest stability that's why the electron density on the nitrogen atom will be almost negligible তাহলে ইলেকট্রন ডেনসিটি কমছে মানে বেসিক স্ট্রেংথ এর লিস্ট এটার বেসিক স্ট্রেংথ হাইয়েস্ট এবার লইলো এই দুইটা তুই দেখ এখানে এটার নাম হলো পিরিডিন ইউ ক্যান সি দ্য রিং 4n+2 = কত এখানে উইদাউট দ্য লোন পেয়ারটা ছেড়ে দে কটা বন্ড আছে নাম্বার অফ বন্ডস দেখ 1 2 3 one bond one double bond contains 2 pi electron 3 double bond contains 3 into 2 = 6 pi electron = 6 n = কত হইছে 1 মানে aromatic so you are seeing that
without the help of the lone pair, without the presence of the lone pair, without the contribution of the lone pair, the ring is itself is an aromatic ring. That's why it is available for the donation, and the basic strength is higher with respect to this one because এটার মধ্যে resonance হইব। Questions? Questions? Anyone? যে বুঝছে না কইতে হইব ভাই, না হলে অসুবিধা আছে, এখানে বাম্পার কোশ্চেন এটা। Anyone? সবাই বুঝা গেছে তো? ক্লিয়ার তো রে? দেখছেন? এই সুব্রজিৎ বুঝাইছিলি রে? স্যার সি নাম্বারটা একটু বুঝে দাও না আবার। 3 নাম্বারটার মধ্যে লোন পেয়ার রেজোনেন্স যাব, রেজোনেন্স তুই জানোস না? অক্ষণ দিতে হইলাম অ্যারোমেটিক রিং দিয়ে অক্ষণ দিতে হইলাম যে অ্যারোমেটিক রিং এর লগে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার আন্ডারগো দ্য রেজোনেন্স ইজিলি। এলিফেটিক অ্যামাইন আর অ্যারোমেটিক অ্যামাইনের মধ্যে বুঝালাম না রেজোনেন্স। এনিওয়ান এলস? আর কিছু কেউ জিগাইব? বিবেক কই তাকলিফ দেবলি না? লাইজা প্রবলেম আছে দেখ কইতে বলো ভাই, আমরা না বললে আমি কেমনে বুঝবো? থ্যাংক ইউ, সামনের দিকে আগাই যাই। এই তোরা কি তোর জীবন শিখছস? MS1 এর কোশ্চেন এটা। হোপলেস হয়েছে। এই MS1 এর কোশ্চেন খুলে লই তো, MS1 তার সামনে আছে MS1 দেখ খুলে লো। আলটিমেট হইছে। এবার আমি তোর কোশ্চেন জিগাবো, ঠিক আছে? কোশ্চেনটা কেমন দেখ, কোশ্চেনটা হই লেজেন্ড। এবার তোর জিগাইছে এই কম্পাউন্ডের মধ্যে is there any acidic hydrogen? আছে না এটার মধ্যে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন? আছে না এটার মধ্যে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন? কেউ কইতে পারেনি অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন আসেনি? এই কোশ্চেনটা MS1 এ পাইবা ভাই, কিটা জানি করো তোমরা ভাই। MS1 এ পাইবা তোমরা, আসেনি এটার মধ্যে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন? ক্যান এনিওয়ান সে? এনিওয়ান? পড়াশোনার অবস্থা দেখো, এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে, তোমরা কার্বনের ভ্যালেন্সি ঠিক রাখো 1 2 3 4, এখানে একটা there is a hydrogen atom. Now if you see here, you will see that whenever this hydrogen is released, আচ্ছা থেকে সাইজ, হ্যাঁ আমি আবার রাখতেছি। এলো মাইনাস। এবার দেখ এই হাইড্রোজেন কেলিকে অ্যাসিডিক, why this hydrogen is acidic ভালো মতো বোঝানোর চেষ্টা কর। দেখ এই মাইনাস চার্জটা এখানে দিওনের ফলে, এই মাইনাস চার্জটা এখানে দিওনের ফলে এটা হইছে এই রিংটাও অ্যারোমেটিক হয়ে গেছে গা, এই রিংটাও অ্যারোমেটিক হয়ে গেছে গা, এই রিংটাও অ্যারোমেটিক হয়ে গেছে। তোরা তুই আমার কেমনে ভালো মতো বুঝ, কনসেন্ট্রেট কর, তোরা বুঝ। এই জায়গাতে যেহেতু এখানে গুল দিছি মানে কিটা, মানে এখানে একটা বন্ড আছে, এখানে একটা বন্ড আছে, এখানে একটা বন্ড আছে, ডাবল বন্ড। এর জন্য আরে উত্তর দিতে বললাম আর না বন্ধ করে দেব। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Yes, sir. মানে এখানে একটা বন্ড আছে, এখানে একটা বন্ড আছে, এখানে একটা বন্ড আছে। ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। আছে আছে, ভেরি গুড ভেরি গুড। তাহলে এই রিংটা, এই যে রিংটা আছে লাল কালি দিয়ে রাখতেছি, লাল কালি দিয়ে দেখ দেখ রিংটা দিয়েছা, দিস রিং, এই যে রিংটা আছে দিস রিং হ্যাজ কতটা পাই ইলেকট্রন? এদিকে 2টা পাই ইলেকট্রন, এদিকে 2টা পাই ইলেকট্রন। কথা বুঝ, কটা পাই ইলেকট্রন হইছে? 4টা পাই ইলেকট্রন। যেই মাত্র প্লিজ ট্রাই আন্ডারস্ট্যান্ড, যেই মাত্র এই হাইড্রোজেন সইরা এখানে একটা মাইনাস চার্জ আইছে, ওখানে পাই ইলেকট্রনের সংখ্যা কত হইছে? 4 + 2 = কত? 6।
4n plus 2 is equal to কত 6, n is equal to কত 1, মানে after releasing the hydrogen this ring becomes aromatic, এটা হয়ে জায়গা aromatic, H plus release করার পরে এটা হয়ে যাবে aromatic, please concentrate কর। সিমিলার ঘটনা কার লগে, এই রিং এর লগে হইব, সিমিলার ঘটনা এই রিং এর লগে হইব। তাহলে আফটার দ্য রিলিজ অফ দিস হাইড্রোজেন বাই ভগবান ভাই আলটিমেট ভগবান, এটা আফটার দ্য রিলিজ অফ দিস হাইড্রোজেন অল দ্য রিংস বিকামস অ্যারোমেটিক। সব রিং একটা हाइड्रोजन ছাড়লে, বুঝানোর চেষ্টা করো, एक हाइड्रोजन छोड़ने के बाद तीनों का तीनों रिंग हो जाता है एरोमेटिक, all of them becomes aromatic, so this is the highest stability, so the এই যে হাইড্রোজেনটা ছাড়বো এটা মোস্ট ইজিলি ছেড়ে দিব, the hydrogen will be released most easily, that's why this hydrogen is acidic in nature। এই হলো তোমার অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনের কাহিনী। বুঝা গেছে নি সবাই, না কেউ কোনো কোশ্চেন আছে? এই জিগাবেনি কেউ কিছু? yes or no? অন্তরেন বুঝা গেছে নি রে? আকাশদীপ স্যার বুঝা গেছে। श्योर तो? विश्वजीत समझ में आया क्या? क्वेश्चन আছে নি কেউ? এই এনিওয়ান উজ্জয়িনী কিছু জিগাইবি? কোনো কোশ্চেন আছে নি? বুঝছস নি রে? দেখ না কোশ্চেন নাই তো? না স্যার Thank you. So now we are seeing that another example of basic strength. তাহলে anyone else কেউ কোশ্চেন জিগাইবো নি? দাও মুচালামু কিন্তু MS21 এর কোশ্চেন ফাইবা খুঁজলি ফাইবা MS21 acidic basic strength, you will get this one. Okay, the next one, let us see another example. আজকের পড়তে মনে রাখবা, write down, always remember higher the number of electron donating groups Bowan by Bowan. Always remember, higher the number of EDGs, electron donating groups present in any lane, higher is the basic strength. Generally, ortho and para isomers are more basic than the meta isomers. Let us see the examples here. দেখ স্টার কোশ্চেন ভাই, সেঙ্গেজ সব জায়গাতে আছে, সব জায়গাতে সেঙ্গেজের মধ্যে কালো পেজের মধ্যে সুন্দর করে দিন না আছে। একটা জিনিস লেখা লাইতে হবে এখানে, আচ্ছা let us see, you can see here এটা একটা ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ EDG, এটা একটা ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। এই শুন আমি একটা বাংলা কথা কয়ে দিই, এই যে এটি পড়াইতাছি যদি না পড়ে সেটা ইয়ে করে লাস মনে না পড়ে সেটা মনে কর না, এটা খামখেয়ালি করুম একটু, ঠিক আছে তো? পরীক্ষা হলে 4 নাম্বার সাইডে আইবা, 4 থেকে 8 নাম্বার সাইডে আইবা, পরীক্ষা হলো কোন না সাইডে আইবা, এন্ট্রান্সে সাইডে আইবা 4 নাম্বার। আমি আগে থেকে কয়ে দিলাম একটা সব ডাস্ট হয়ে যাবো, পড়াশোনা না করলে ক্লাস করানোর কোনো মানে নাই। মনে রাখতে হইবে সব লেখা লাইতে হইব, সব পড়তে হইব ভালো মতো, শুধু পড়ানোর লেগে পড়াইতেছি না, লাগবো কামে লিখে পড়াইতেছি। দেখো এটা ইডিজি, ইডিজি মানে কি গ্রুপ? ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। ইডিজি মানে কি গ্রুপ? ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। এটা কি পজিশনে আছে? অর্থ, মেটা, এটা প্যারা।
তো এটা অর্থ পজিশনে আছে, এটা কোন আছে অর্থ মেটা প্যারা, কি পজিশনে আছে অর্থ পজিশনে আছে, এটা মেটা পজিশনে আছে। অর্থ পজিশনে কি এফেক্ট প্লাস আই আছে, অর্থ পজিশনে কি এফেক্ট আছে প্লাস আর আছে। এখানে দেখো মেটা পজিশনে কি এফেক্ট আছে অনলি প্লাস আই আছে, প্লাস আর আসেনি না, প্লাস আর নাই। তো দেখো এটা এ, এটা হলো বি। ইন এ the ring becomes more electron rich by the plus I and plus R of the alkyl group. So lone pair of nitrogen does not undergo delocalization in a higher extent. So the density of electron on the nitrogen atom is higher with respect to B. এখানে আবার লিখতে পারো the alkyl group is in the meta position, so there is only plus I effect, no plus R, so the ring does not become electron rich as in A. So lone pair undergo resonance, so electron density is low, that's why basic strength is বেশি basic, that's why the basic strength of this one is higher. Question আছে নাকি ওর? তো জিজ্ঞাসা কিছু, you are free to ask. Anyone? Anyone? যে কিছু জিজ্ঞাসা? 1 মিনিট সময় আছে, 5 মিনিটের ব্রেক দেবো। তোরা একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা ব্রেক দি, একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা ব্রেক দি। দাঁড়া, তোরা একটা কাজ কর, তোরা এই দুটার মধ্যে বেসিক স্ট্রেংথ বের কর। এটা কিন্তু ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ সাইজ, এটা কিন্তু ইডব্লিউজি। আর এটা এই তিনটা এ বি সি, তিনটার মধ্যে বেসিক স্ট্রেংথ বের কর। এ বি সি অর্ডার বের কর, অর্ডার। 5 মিনিটের ব্রেক দিলাম, করে লো, করে দেখাইবি। okay. ওই ব্রেকে যাওয়ার আগে একটা এক্সাম্পল দিতাম না, এটা এক্সপ্লেন করবো মক্ষণ আগে লেখ হইতাছি। কথার আগে সবসময় জেনারেলি লাগাই লইবি,
জেনারেলি লাগাইলে কি তুই বোঝানোস নি? জেনারেলি লাগাইলে তোর কেউ কোজাতো না যে স্যার তুমি ভুল কইছো। আমি এই যে কথাটা লিখছি, হায়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইডব্লিউজি লেসার ইজ দ্য বেসিক স্ট্রেংথ, এই কথাটা মোটামুটি 90% জায়গাতে না, 96% 98% জায়গাতে ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু 1% জায়গাতে ইহানো একটু ধোকা হইব। ধোকাটা কিতা? লেট আস সি দা ধোকা। রাখ। দেখ, আমরা যে এক্সাম্পলটা তোরা দিছিলাম ওখানে ব্রেকে যাওয়ার আগে, এক্সাম্পলটা এমন আছিল, এক্সাম্পলটা এমন আছিল, এক্সাম্পলটা জানি কেমন আছিল, কেমন জানি আছিল, এখানে একটা NO2, এখানে একটা NO2, আরেকটা এক্সাম্পল আছিল এই। So these are the three groups, একটা A, একটা B, একটা C। এই যে আমি কথাটা লিখছি, হায়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইডব্লিউজি লেসার ইজ দ্য বেসিক স্ট্রেংথ, তাহলে এখানে এটা লিস্ট বেসিক হওয়ার কথা আছিল, বিকজ এটার মধ্যে 3টা ইডব্লিউজি আছে। ইডা ইডা একটা ইডব্লিউজি, ইডাও একটা ইডব্লিউজি, এটাও একটা ইডব্লিউজি হওয়ার কথা আছিল, লিস্ট বেসিক হওয়ার কথা আছিল, বাট নট। এটা মোস্ট বেসিক, এটা এক্সেপশন। কেলিগা এক্সেপশন, মোস্ট বেসিক কেলিগা SIR, স্টেরিক ইনহিবিশন অফ রেজোনেন্স। তাহলে আমি আগে অর্ডারটা লিখি, এরপরে এক্সপ্লেইন করে দিতেছি, লেখা দিতেছি। এট ফার্স্টে মোস্ট বেসিক হইলো A, বাট এটা হওয়ার কথা ছিল লিস্ট বেসিক। ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি দ্য লিস্ট বেসিক, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য মোস্ট বেসিক। এরপরে কেডা আইবো? এরপরে আইবো C, তারপরে আইবো B। BRC এর মধ্যে কারেক্ট কেলিগা, BRC এর মধ্যে নরমাল রুল অ্যাপ্লাই হইছে জেনারেলি, হায়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ EWG হায়ার ইজ লেসার ইজ দ্য বেসিক স্ট্রেংথ। ইউ ক্যান সি হিয়ার B এর মধ্যে আছে দুইটা EWG, এটা একটা EWG, ঠিক আছে, আর এটার মধ্যে there is no EWG। তাহলে কিতা কইছি তোর আমি, হায়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ EWGs is হায়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ EWGs লোয়ার ইজ দ্য বেসিক স্ট্রেংথ। তাহলে B সবাই লাস্টে আইবো, C আইবো মাঝখানে, কিন্তু এটা কেন হইছে? এটা হইলো আমার প্রশ্ন। Let us write down what happens. Like in case of A, in case of A, the NH2 group is present between, the NH2 group is present between two nitro groups. That's why due to the, that's why due to the repulsion by the two nitro groups, that's why due to the repulsion of the two nitro groups, the NH2 group goes out of the plane. The NH2 group goes out of the plane and does not take part in resonance. Sorry, and the lone pair does not take part in resonance, and the lone pair does not take part in resonance. So the electron density remains the same on the nitrogen atom. That's why, though there are three very strong EWGs, though there are three very strong
EWGs are present with the ring, তো এটা লাইনটারে কেমনে ইংলিশে লিখুন, মানে যদিও তার মধ্যে তিনটা বড় অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, তারপরেও এটা সবচেয়ে বেশি বেসিক। এটা কেমনে লিখতে হবে তুমি লেখাও। তাহলে এই হলো প্রথমটা কাহিনী। এটা হইছে লেট আস সি এক্সাম্পলটা ভালো মতো দেখি। সি ভালো মতো দেখ, কনসেন্ট্রেট কর। নাইট্রো ইজ এ বড় গ্রুপ, ইট ইজ এ ভেরি লার্জ গ্রুপ। ওকে, ইট ইজ এ ভেরি লার্জ গ্রুপ। তো কিতা হয় দেখ, দুইটা লার্জ বল, বাল্কি বল, মাঝখানে আছে আরেকটা বল, তুই দিছস ধাক্কা দে দুটারে, ইউ আর গিভিং মানে ইউ আর পুশিং দ্য বলস, সাইডের বলটা তুই ধাক্কা দিতেছস, দিলে কি হইব, মাঝখানের যে বলটা আছে এটা কইলে উপরে যাবো গা, নইলে নিচে নেমে যাবো গা, ইট উইল গো আউট অফ দ্য প্লেন, মানে অ্যাবাভ দ্য প্লেন অর বিলো দ্য প্লেন। দ্যাটস এই জিনিসটা এই জায়গা হইছে। এই যে দুইটা নাইট্রো গ্রুপ আছে, এই যে দুইটা বাল্কি নাইট্রো গ্রুপ, এই নাইট্রো গ্রুপ কি, দিস নাইট্রো গ্রুপস আর রিপিলিং দিস NH2 গ্রুপ। এই NH2 গ্রুপটা ধাক্কা দিতেছে দুই সাইড দিয়া, it is repelling the NH2 group. So as a result of this repulsion, the NH2 goes out of the plane. Let us see the three-dimensional structure of this compound. নাম হইলো SIR, কারণ আমরা জানি কোন একটা molecule, if a group is wanting to take part in resonance, if a group is wanting to take part in resonance, it should be in the plane, it cannot be out of the plane. So kita hoy duita bulky nitro group, two nitro groups which are bulky in nature repel the NH2 group, and the NH2 group goes out of the plane. As it has gone out of the plane, there is no amount of resonance present. That's why the lone pair density remains as it is on the NH2 group, and it is the most basic, instead of having three বেতালা ভগবান স্ট্রং ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপস। কোশ্চেন আছে নাকি এই জায়গাটা লয়ে সেটা, if anyone want to ask anything, যদি কেউ না বুঝে আমি আবার কমু, if you are wanting to ask, you are free to ask। করে কেউ জিগাইবি নি এই ব্যাপারে, সিনজি কিছু জিগাইবি, समझ में आया একটা? হ্যালো, No, sir. হ্যাঁ আইছে না, বুঝছস না? Sir, understood. थैंक यू सर। संजना कोई तकलीफ, कुछ पूछेगा क्या? Sir. Sir. Good, I liked it. ঋতুজা কিছু জিগাইবি? না স্যার বুঝেছি। বিশ্বশ্রেয়া কিছু জিগাইবা? না স্যার। विश्वजीत कुछ पूछेगा क्या? बिंदिया जिगाई भी किच्चू?
পুরা বাজে হয়েছে নেটওয়ার্ক, হোপলেস নেটওয়ার্ক হয়েছে। কোন কোশ্চেন জিগাইলে গ্রুপে পাঠা যায়, আনসার দিয়ে দেবো। যদি কোন কোশ্চেন জিগাইতে চাস, if you are wanting to ask anything Vishwajit, you can send in the group 4. বৈশালী कुछ पूछेगा क्या? বৈশালী No, sir. বুঝা No, গেছে তো? sir. না কিছু জিগাইবি? বুঝা গেছে, সব বুঝা গেছে তো, কিছু প্রবলেম নাই তো না? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি হ্যাঁ বুঝছিনি? বুঝছি। কিছু জিগাইবি? না স্যার। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। শুভজিৎ কিছু জিগাইতে না নিশ্চয়ই? বুঝা গেছে সবাই? ওকে, সামনের দিকে আগাই যাই। তাহলে এটা হইলো গিয়ে সেটা তোমার SIR এর লেগা, এটা স্পেশাল কেস। সো ডিউ টু দ্য SIR, the NH2 group goes out of the plane, that's why এটা একটা এক্সেপশনাল কেস। কিন্তু মানে রেস্ট অফ যত এলিমেন্ট আছে এটার মধ্যে আমি যে লেখাটা লিখছিলাম, higher the EWGs attached with the aniline, lower will be the basic strength. যেমন এটার মধ্যে দেখ NH2, এটা 2 নাম্বার কম্পাউন্ড ছিল NO2, হলো NO2। আর এটার মধ্যে ছিল সি নাম্বারটার মধ্যে এটা ছিল বি, ওইটা ছিল এ, আর এটা হলো সি। এটার মধ্যে কিটা হইছে দেখ, no EWGs, no EWGs। কিটা হয় এনে, you can see here two nitro groups which are EWGs। যেহেতু এটা অর্থ পজিশনে আছে, ও এম পি এম ও অর্থ পজিশনে যারা আছে তার কি এফেক্ট আছে, মাইনাস আই আছে as well as minus r আছে, it has minus I as well as minus r, but in case of this one it has only minus I, but both of them withdraw electron, so the ring becomes electron poor, and the lone pair of nitrogen atom in option number option number B undergo B কিন্তু extensive resonance by making the electron density on the nitrogen atom low, so the basicity is lower than C. Classic question জিগারে anyone কেউ কিছু জিগাইব? if anyone want to ask anything, সৃজনিকা কিছু জিগাইবি নি? हेलो, रिप्लाई सिप्लाई नहीं। ना सर। वर्गो कुछ पूछेगा क्या? নো স্যার। এনিওয়ান এলস কেউ কিছু জিগাইবো নি? আমি আবার কইতাছি, দেখ এই কথাটা আমরা যে আগের एग्जांपलটা দেখছি, আগের एग्जांपलটা ওয়াজ দ্য এক্সেপশন, এটা ছাড়া বাকি সমস্ত জায়গাতে মনে রাখতে হইব higher the EWG is attached with the aniline, lower will be the basic strength, full stop। মানে কিটা দেখ, in case of option number B you are seeing that there are two nitro groups, one is withdrawing the electron due to its minus I as well as minus R, and another is withdrawing the electron due to its minus I, however both of them are withdrawing electron, so with electron withdraw করলে কি হইব, ring will become electron poor, as we withdraw electron the ring will become electron poor, and as a result of this, to maintain the aromaticity, the lone pair of nitrogen atom in the option number B undergoes the extensive resonance। So extensive resonance এ গেলে কি হইব, whenever it undergoes the extensive resonance, the lone pair density on the nitrogen atom decreases। Okay, that's why the basic strength is low। But in case of C you can see that there is no EWG present, that's why the basic strength is high।
Clear? Question? Thank you. Next. ভগবান ভাই আলটিমেট গড এটা মানে ভগবানের মধ্যে আলটিমেট তাই এলো এটা প্যারামিনো বেঞ্জোইক অ্যাসিড ক্লাসিক ক্লাসিক ভাই আলট্রা আরে কি তা অর্থোমিনো বেঞ্জোইক অ্যাসিড সরি অর্থোমিনো এদের কিন্তু মেডিসিনাল ইউজ আছে এনিওয়ান কেউ কইতে পারবো নি কেউ কইতে পারবো নি এনিওয়ান এনিওয়ান ইউ আর ফ্রি টু সে যে কোনো কেউ করতে ভাই দেখি তা কস রাইট ডাউন স্যার এ কে লিগা স্যার অর্থ আর পেরাতে বলেছিল মানে মানে শুনতাছি বিশেষ ডেভেলপমেন্ট শুনতাছি হ্যাঁ অর্থ আর পেরাতে থাকলে একটু বেশি মানে ইলেকট্রন বেসিক টানবো থাকবে আর হ্যাঁ 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 কারণ 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 হে কইছে এটা বেতলা কথা কইছে তো হে কইছে এটা ইডব্লিউজি গ্রুপ ইডব্লিউজি গ্রুপ ঠিক আছে তো ইডব্লিউজি গ্রুপ পেলে কি হয় ইডব্লিউজি গ্রুপ পেলে কি হয় ইলেকট্রন টানবো হি উইল উইথড্র দ্য ইলেকট্রন হে কি পজিশনে আছে ঠিক আছে হেয়ার রেসপেক্টে মেটা পজিশনে আছে তাহলে হেয়ার কি এফেক্ট হইব এর শুধুমাত্র যদি মাইনাস আই হয় এর কিন্তু মাইনাস আই মাইনাস আর দুটোটা আছে তো হি উইল উইথড্র দ্য ইলেকট্রন কিন্তু তাহলে হেয়ার উপরে ইলেকট্রন ডেনসিটি কমে যাবো গা এটা বেসিক স্ট্রেংথ বাড়ানোর কথা ঠিক আছে ভালো কথা কইছে কমে যাবো গা বেসিক স্ট্রেংথ কমানোর কথা লো বেসিক স্ট্রেংথ সরি এটা লো বেসিক হইব তুই কিন্তু হাই বেসিক করছস কি বলবো উল্টা বলে দিয়েছি উল্টা বলেছো এটা একটা কাহিনী আছে লেট আস সি রাইট ডাউন লেখা লাগতে হইব explanation আছে একটা scientific explanation write down in case of orthoaminobenzoic acid the lone pair of the nitrogen atom forms a hydrogen bonding with the hydrogen atom of the COOH group. So due to the intramolecular hydrogen bonding, a cyclic ring is formed. Full stop. Due to the chelation, the entropy of the system lowers. The entropy of the system lowers, and the vibration
and the motion of the molecule is restricted. So the thermodynamic stability increases with the lowering of potential energy. So the lone pair is not easily available on the nitrogen atom. So the basic strength is low. এটা একটা কোশ্চেন আছে, আমি একটা কোশ্চেন করতেছি, রাখ কোশ্চেন, এটা এক্সপ্লেনেশন করতেছি আমি, চিন্তা করিস না, একটা কোশ্চেন লেখা রাখ। Why the ortho effect in benzoic acid is applied on every group except the amino group? মানে কি তা? মানে হইলো, দেখ আমরা কিতা পড়ছিলাম আগে, আমরা তো দিন আগের দিন অর্থ এফেক্ট পড়ছিলাম, দেখ কিতা পড়ছিলাম, এখানে একটা সি ডাবল এইচ আছে, এখানে একটা নাইট্রো গ্রুপ আছে, আর এখানে একটা সি ডাবল এইচ আছে, এখানে একটা তোমার মেটা পজিশনে অথবা প্যারা পজিশনে নাইট্রো গ্রুপ আছে। আমরা কিতা জানি এটা বেশি অ্যাসিডিক, কি লেগা? অর্থ এফেক্ট, অর্থ এফেক্টের লেগা। আমরা আবার দেখছিলাম যে একটা সি ডাবল এইচ গ্রুপ আছে, এখানে একটা ও এইচ গ্রুপ আছে, কিতা গ্রুপ আছে? ও এইচ গ্রুপ আছে, ঠিক আছে। এটার অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ সবসময় এটার তুলনায় বেশি হইব, এই যে প্যারাটার তুলনায়। এর নাম হলো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। এখানেও আছে তোমার OH group. So we know that this ortho hydroxy benzoic acid or the salicylic acid is more stronger due to the ortho effect. But problemটা কিতা হয়? amino group এর কিতা জানোস নি? Why the ortho effect in benzoic acid is applied to every kind of group except the NH2 group? Why? চল চেক করে দেখি। ঘটনাটা হইলো, you can draw the structure now. দেখ কিতা হয়, classic by classic, C double bond O, এলো O, এলো H, এলো N, এলো H, এলো H। তোমরা জানো এখানে ডেল্টা মাইনাস, এখানে ডেল্টা প্লাস, এখানে হলো লোন পেয়ার, এই যে হাইড্রোজেন বন্ডিং। So due to the hydrogen bonding, a cyclic ring or chelate is formed, resulting the lowering of entropy and higher the stability. So this is the explanation why ortho effect is not applied in case of orthoaminobenzoic acid, and the question does it on this. So this is the explanation. Questions? Anyone? Kichu? যে কোনো কিছু জিগাইব? Anyone? স্যার বুঝি না, হেয়ার কথাটা বিশ্বজিৎ তুমি একটা মিউট কর, আমি কইতাছি বিশ্বজিৎ, আমি কিছু শুনছি না, আমি খালি দুইটা ওয়ার্ড শুনছি, একটা হইলো অল শুনছি, অল, আর একটা শুনছি ওয়াটার। দেখ ভাই, সবাই মনে রাখিস, দেখ কথাটা শুন, আমি কিন্তু দুইটা জিনিস শুনছি, একটা হলো অল আর একটা হলো ওয়াটার, ঠিক আছে। আমি জানি না এখানে কিতা আছে, কি অল, মিথানল, ইথানল, কিতা অল, কিন্তু আমি জানি এই যে কোশ্চেনটা জিগাইছে এটা মিথানল ভার্সেস ওয়াটার দিয়েছে রে, ঠিক আছে নি? কি খালি ইয়াস অর নো কে দিলা? ইয়েস স্যার। লেজেন্ড ঘটনা কিতা জানো? লেজেন্ড ভাই, আলটিমেট ঘটনা আছে। জেনারেলি লেহ, জেনারেলি alcohols
are classic are less acidic than water, but methanol is more acidic than water. Bishojit, question ready to na? Yes or no? Kedala, kichu lagdo na. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Deho kita hoise. Legend kem na deho. Bottom line, you can just compare CH3, CH2, OH and water. সবাই দেখ ভালো মতো দেখ। মনে কর আরো এক্সাম্পল, বড় সড়ো এক্সাম্পল, CH3, CH2, 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 যে কোনো অ্যালকোহল লগে তুই কম্পেয়ার করবি, কোনো অসুবিধা নাই। জলের লগে কম্পেয়ার করুন, দেখ কি গ্রুপ? অ্যালকাইল গ্রুপ। কি অ্যালকাইল? অ্যালকাইল গ্রুপ। অ্যালকাইল গ্রুপে কি এফেক্ট? প্লাস আই এফেক্ট। কি এফেক্ট? plus I effect. So as the plus I effect is high, so it will donate the electron. So electron density তার উপরে increase করব। Electron density increases means কিটা? means হলো গিয়ে সেটা এই যে বন্ডা আছে, বন্ডা হইব strong. Bond strong মানে গরু ভাগতে পারতো না। The cow cannot escape because the bond is strong. এটা সিরা বেরোতে পারতো না। So এটা less acidic. But এখানে দেখ, there is no amount of alkyl group. কিটা হইছে? No alkyl group. So no plus I effect. মানে H plus easily ভাগতে পারবো। গরু you can এই যে H plus OH minus এ ভাঙতে পারবো। তাহলে water is always more acidic than the alcohols except methanol. Write down লেখতে হইব ভাই। এটা বুঝাইলাম only whom methanol এর কেলিগা ওটা আছে acidic, এটাও কম হবে, চিন্তা করছ না, everything is under control। আমরা লেখ in alcohols there are alkyl groups which have plus effects. Oh sorry, একটা কাজ করো, alcohols like না লেখা aliphatic alcohols লেখো। in aliphatic alcohols there are there are alkyl groups which have plus effect and due to which they donate electrons, and the electron density on the oxygen atom increases and the H plus release is less favorable. আচ্ছা, এইবার আমি বুঝামু কে লিগা মিথানলটা এক্সেপশন কে লিগা। Now write down in case of methanol, বড় করে ফেরা দিয়া 5 লাখ কোটি 5 লাখ স্টার, বড় সড়ো স্টার, legendary explanation. In case of methanol, the methyl group shields the electron pair on the oxygen atom, and the chain current helps the deprotonation in case of methanol with the higher amount of dissolution, resulting lower PE, lower potential energy. আমি যে এক্সপ্লেনেশনটা দিছি এটা একবার টপ লেভেলের এক্সপ্লেনেশন। আচ্ছা, so methanol shows
a slightly acidic character, মানে slightly high acidic character than water, but rest of the alcohols, sorry, rest of the aliphatic alcohols are less acidic than water. Thank you. আর কোনো কিছু জিগাইবি? জিগা দেখালো কিটা জিগাইবি, মন করলা জিগা জিগা যে আনতে কিছু জিগাইবি, অসুবিধা নাই। Anyone else? জিগাইবো? স্যার Sir. the হুম। chain current helps in the তারপর কি বলেছিল একটা ওয়ার্ড যে ডি প্রপোর্শন আমি- কি বলেছিল আমি যে সময় কইছি এই সময় আমি এটা আমার মুখস্থ না, বুঝনি, কারণ হ্যাঁ যে কোশ্চেনটা জিগাইবো আমি জানি না, কিন্তু তাহলে আমি এটা বানায় কইছি মানে চিন্তা করে। তো যে মাত্র আমি পেলাইছি আমি আমার ব্রেনে একটা জিনিস এতক্ষণ পাই না, সাইরা দিই এটাকে, তো সাইরা দিছি, তখন আমি ভুলে গেছি এটা লিখছি। আমার anyone else? Sir. হুম Sir, sir, line doesn't lie. So the chain current helps in the deprotonation. মানে এটা ডিপ্রোটনেশন মানে H+ বাইরে যাবো গা। আচ্ছা। নেক্সট। আর স্যার মানে আরেকটা কোশ্চেন এটার লগে না, ওই যে স্যার অর্থো অ্যামাইনো বেনজোইক অ্যাসিড আর মেটা অ্যামাইনো বেনজোইক অ্যাসিড, যে স্যার তুমি কইছিলা যে মেডিসিনাল ইউজ, এটা স্যার কি? আরে বহুত রকমের জায়গাতে ইউজ করা হয়। বেনজোইক অ্যাসিডের বিভিন্ন রকমের ইউজ আছে, যেমন তোর যেমন যেমন তোর ইয়ার ফ্লাশ বানাতে ইউজ করা হয়। ইয়ার ফ্লাশ চিনস নি? ওই কানের কানের মধ্যে পরিষ্কার ময়লা- পরিষ্কার করতে অনেক সময় দেখবি অনেকে কানের মধ্যে ইয়টিও বাইর হয়, ডিসচার্জ বাইর হয়, তো এইটা তখন ইয়ার ফ্লাশ দিওয়ার লাগে ইউজ করা হয়। আর বহুত জাতীয় ইউজ আছে, বহুত মেডিসিনাল কেমিস্ট্রিতে বহুত জাতীয় ইউজ আছে বিভিন্ন কম্পাউন্ড। এবার যেমন ক্লোরোকুইন আমরা ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে ইউজ করি। স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের যেমন আমরা অ্যাসপিরিন খাই। তারপরে তোর মিথাইল স্যালিসাইলেট, যেমন আমরা মনে করো আয়োডেক্স এর গন্ধ আছে, মানে বলিনি বলিটা মুভ আতফাও লাগাস, এটির মধ্যে দেখবি মিথাইল স্যালিসাইলেট আছে। তো এমন ওই মানে এই বেনজোইক অ্যাসিডের কম্পাউন্ড হচ্ছে সবটি, অর্থোঅ্যামিনো বেনজোইক অ্যাসিড, তারপরে তোর সরি অর্থো হাইড্রোক্সি বেনজোইক অ্যাসিড মানে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, এটি আর কি। তারপরে এনিওয়ান এলস? আর কিছু অন্য কেউ কিছু শিখাইবি? ক্লাসিক গেল। নেক্সট ডে। এবার অনেকক্ষণ ধরে কঠিন কোশ্চেন করে দিয়েছি, এটা শুধু কোশ্চেন করো, ভালো লাগতেছে। তোরা খালি একটা জিনিস মনে রাখবি ভাই, তোরা আমি একটা রিকোয়েস্ট করি, তোরা খালি একটা জিনিস খালি মনে রাখবি জীবনে। শুন, ইডব্লিউজি আর হলো ইডিজি, উইথড্রয়িং, ডোনেটিং, একটা জিনিস খালি মনে রাখবি, অর্থ পজিশন, মেটা পজিশন, প্যারা পজিশন। ইডব্লিউজি মানে থাকবো মাইনাস আই, উইথড্রয়িং এফেক্ট মাইনাস আর দুটোটা থাকবো। মেটা পজিশনে শুধু থাকবো মাইনাস আই, প্যারা পজিশনে থাকবো মাইনাস আই এজ ওয়েল এজ মাইনাস আর। ভাই তারা এই জিনিসটা প্লিজ মনে রাখিস, জীবনের মাসকে আমি পেলাম। ইডিজি মানে কি তা, এখানে থাকবো প্লাস আই, লগে থাকবো প্লাস আর, এখানে থাকবো অনলি প্লাস আই, এখানে থাকবো প্লাস আই কমা প্লাস আর। তাহলে এই দুটোটা মনে রাখতে হবে, ইডব্লিউজি আর হলো ইডিজি। এই জিনিসটা যেদিন মনে থাকবো তোরা সবগুলি কোশ্চেন আনসার করতে পারবি। যেমন এটা তো ইজিলি করতে পারবি। কেলিকা কেন আছে ইডব্লিউজি, হের কি এফেক্ট মাইনাস আই এজ ওয়েল এজ মাইনাস আর, দুটোটার লেগে টানবো। এখানে কিতা আছে মাইনাস আই আছে, নো মাইনাস আর, ঠিক আছে, নো মাইনাস আর। এখানে না আছে মাইনাস আই, না আছে মাইনাস আর, তাহলে এখানে সবচেয়ে বেশি বেসিক হলো এ, এটা হলো সবচেয়ে বেশি বেসিক। তারপর আইবো বি, এটা হলো লেস, এরপর আইবো সি, বিকজ সির মধ্যে ইলেকট্রন যখন টানবো হে মাইনাস আই এর লেগে টানবো, মাইনাস আর এর লেগে টানবো, তো এ ইজ মোর বেসিক দেন বি দেন সি। হলো তো এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে, মাইনাস আই আর মাইনাস আর এফেক্ট। থ্যাংক ইউ। আজকাল লেগে এখানে ইতিহাস করে দেবো, এটার ভিডিওটা আমি তোমরা প্রাইভেট লিংকে দিয়ে দেবো, মনে রাখো। যারা দেখছো না, যারা করছে না তারা দেখবা, যারা যদি কোনো অসুবিধা থাকে আবার দেখবা। থ্যাংক ইউ।